ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, इस वीडियो विच असीं अध्ययन करांगे कि भारत विच उच्च अदालतां दा अधिकार खेत्र की है। संविधान ने उच्च अदालतां नूं किहड़े-किहड़े काम ते शक्तियां सौंपे हन। उच्च अदालतां दे अधिकार खेत्र दे विच आओ सब तो पहलां असीं अध्ययन करदे हां उच्च अदालतां दा आरंभिक अधिकार खेत्र जां ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन हुंदी है वो केस जिहड़े डायरैक्ट तौर पर हाई कोर्ट दे विच आरंभ किए जा सकते हैं, हेठलियां कोर्ट्स के राही लिजाण की जरूरत नहीं होंदी। इस संबंधी संविधान दे विच दो तरह दी व्यवस्थावां कीतियां गईयां हन। पहली व्यवस्था तो यह है कि वो सारे केस, वो सारे तरह के मुकदमे जिहड़े संविधान के लागू होने तो पहला हाई कोर्ट के आरंभिक अधिकार खेत्र विच आउंदे सी, वो संविधान के लागू होने तो बाद भी हाई कोर्ट के आरंभिक अधिकार खेत्र विच ही रहणगे। इस विच जिहड़े मुख केस हैं, मुख तरह के मुकदमे हैं, वो हैं तलाक, वसीयत, जलसैना, अदालत का अपमान आदि। यह सारे मुकदमे ने जिहड़े अदालत के आरंभिक अधिकार खेत्र विच आउंदे ने। इस तो बिना संविधान ने जो एक्सटेंड किया है आरंभिक अधिकार खेत्र हाई कोर्ट्स का, वो है मौलिक अधिकारां नाल दी उलंघना नाल संबंधित कोई भी मुकदमा। आर्टिकल 226 के तहत मौलिक अधिकारां दी उलंघना नाल संबंधित कोई भी मुकदमा है जो वो हाई कोर्ट के विच डायरैक्ट तौर पर आरंभ किया जा सकता है, वो भी आरंभिक अधिकार खेत्र विच आउंदा है हाई कोर्ट दे। ते हाई कोर्ट मौलिक अधिकारां नूं लागू करवाउण लई वो 5 रिटां जारी कर सकती है, जिहड़ियां रिटां सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकती है। ये 5 रिटां ने हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, कोवरेंटो एंड रिट ऑफ सर्चरी। ये 5 तरह दी रिट्स ने जिहड़ियां हाई कोर्ट जारी कर सकती है मौलिक अधिकारां नूं लागू करवाउण लई। दूसरे नंबर ते असीं चर्चा करते हैं हाई कोर्ट के अपीली अधिकार खेत्र की। वो किहड़े मुकदमे ने जिहड़े हाई कोर्ट कोल अपील के रूप में लिजाए जा सकते हैं। सब तो पहला वो मुकदमे जिन्हां विच कोई पार्टी क्लेम करे सक्सैसफुली कि मेरे केस के विच संविधान की व्याख्या का कोई क्वेश्चन पैदा होया सी। दूसरे नंबर ते वो मुकदमे जिन्हां दे विच 5000 रुपए जां इस तों वध दी रकम जां जायदाद का क्वेश्चन होवे, वो भी हाई कोर्ट कोल अपील के रूप में लिजाए जा सकते हैं। तीसरे नंबर ते वो फौजदारी मुकदमे जिन्हां दे विच 4 साल जां उस तों वध दी सज़ा दित्ती गई होवे, वो हाई कोर्ट कोल लिजाए जा सकते हैं। चौथे नंबर ते है हाई कोर्ट का अपीली अधिकार खेत्र वो मुकदमे जिन्हां दे विच दोषी नूं मौत की सज़ा दित्ती गई होवे। जिला सैशन जज किसी दोषी नूं मौत की सज़ा दे सकता है, परंतु ये जो सज़ा है ये इसकी पुष्टि हाई कोर्ट तो करवानी पैंदी है, तां ही यह सज़ा जिहड़ी दित्ती जा सकती है। हाई कोर्ट का तीसरा काम है मुकदमिਆਂ की तब्दीली, ट्रांसफर ऑफ केसिस। जे किसी हाई कोर्ट नूं लगे कि उस दे अधीन आउण वाली किसी भी कोर्ट दे विच कोई इस तरह का मुकदमा लटक रहा है, इस तरह का मुकदमा चल रहा है जिसका फैसला करने लई संविधान की व्याख्या किए जाने की जरूरत है, तां हाई कोर्ट इस तरह के मुकदमे नूं अपने कोल मंगवावेगी। ते हाई कोर्ट इस विच अगे की कर सकती है, इस तरह के मुकदमे नूं अपने कोल मंगवाउण तो बाद हाई कोर्ट कोल 2 ऑप्शन हुंदियां ने। पहली ऑप्शन होंदी है कि हाई कोर्ट आप उस मुकदमे का फैसला कर देवे। दूसरी ऑप्शन होंदी है हाई कोर्ट को कि जिहड़ा संविधान की व्याख्या का क्वेश्चन पैदा होया सी उस दा हाई कोर्ट निपटारा करती है अते अपनी जजमेंट की कापी समेत केस उसे ही कोर्ट नूं वापस भेज दिंदी है जिस कोर्ट कोलों केस हाई कोर्ट ने अपने कोल मंगवाया सी। अते फिर उस कोर्ट की जिम्मेवारी होंदी है कि हाई कोर्ट की दित्ती जजमेंट के अनुसार, हाई कोर्ट की कीती संविधानक व्याख्या के अनुसार ही उस केस का अगे फैसला करी। चौथी शक्ति है हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट विच अपील संबंधी प्रमाण पत्र देने की शक्ति। हाई कोर्ट का जिहड़ा भी कोई फैसला है उस दे विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट दे विच अपील की जा सकती है, परंतु तां की जा सकती है जे हाई कोर्ट ने इस संबंधी सर्टिफिकेट दिता है, अते जां फिर तां की जा सकती है जेकर सुप्रीम कोर्ट विशेष आग्या देवे। विशेष आग्या देने के चांस घट होंदे ने, इसलिए सुप्रीम कोर्ट दे विच असीं कह सकते हैं कि अपील किए जाण लई हाई कोर्ट द्वारा प्रमाण पत्र देना, हाई कोर्ट द्वारा सर्टिफिकेट देना जरूरी हुंदा है। हाई कोर्ट किस आधार पर सर्टिफिकेट दिंदी है? जिथे संविधान की व्याख्या का क्वेश्चन पैदा होया होवे किसी केस के विच, हाई कोर्ट उस क्वेश्चन का फैसला कर सकती है, पर जिथे यह क्वेश्चन पैदा होया सी यह हमेशा ही ओपन रखना पैंदा है कि सुप्रीम कोर्ट दे विच उस फैसले के विरुद्ध अपील की जा सकती है, क्योंकि फाइनल इंटरप्रिटेशन है जो साडे संविधान की, वो फाइनल इंटरप्रिटेशन करने का अधिकार, ये करने की शक्ति है जो साडी, वो तो साडी सुप्रीम कोर्ट को ही है।
दूसरे नंबर ते हाई कोर्ट जिथे कोई व्यापक महत्ता वाला कानूनी प्रश्न पैदा होया होवे, सबसटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपोर्टेंस पैदा होया होवे, उत्थे भी हाई कोर्ट सर्टिफाई करती है कि इस तरह का क्वेश्चन पैदा होया सी अते हाई कोर्ट सर्टिफाई करती है कि साडी निगाह दे विच यह क्वेश्चन है जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किया जाना चाहिए है फाइनल तौर पर। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਨਿਆਇਕ ਪੁਨਰ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਹਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਜਾਂ ਈਵਨ ਕਿ ਸੰਘੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਾਜ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੂਸਰਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਬੋਡੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ, ਸਾਂਝੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ, ਸੰਘੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ। ਜੇ ਸੰਘੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਸੰਘੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਛੇਵੀਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਪਾਵਰਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿੰਨਾ ਖੇਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੋਰਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲਟਰੀ ਕੋਰਟਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਰਟਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਕੋਰਟਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ? ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗੀ ਉਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਵੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਵੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜਸ ਤੇ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਜੱਜਸ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਭਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਵੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਭਿਲੇਖ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਉਹ ਅਭਿਲੇਖ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਭਿਲੇਖ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੇਠਲੀਆਂ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਸ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਈਨਲ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਭਿਲੇਖ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਪਣੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਮ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦੇ ਕੰਡਕਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਵਨ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ
ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਜੱਜ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜੱਜ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕੋਰਟਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਇਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਨੈਸੈਸਰੀ ਪਾਵਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਲੀਜੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ, ਉਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਭੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੰਸਦ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਚਿਤ ਨਿਧੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਖਰਚ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਸਰਵੈਂਟਸ ਤੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਜਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਨਿਭਾ ਸਕਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁੱਡ ਲੱਕ।